டெல்லியில் இருந்து 9 வந்தே பாரத் விரைவு ரயில் சேவைகளை பிரதமர் மோடி காணொலி வாயிலாக தொடங்கி வைத்து வருகிறார். அதன் நேரலை காட்சிகளை தற்போது பார்க்கலாம். आज आपका इस वंदे भारत कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देश के 9 राज्यों में उपस्थित माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण, सांसदगण एवं बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों का स्वागत अभिनंदन है। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे सिस्टम में अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन किया है। याद कीजिए 10 वर्ष पहले स्टेशनों की क्या हालत होती थी। आज स्टेशन साफ सुथरे हैं, नई नई सुविधाएं, लिफ्ट, एस्केलेटर, फुट ओवर ब्रिज इत्यादि तेजी से इंस्टॉल किए जा रहे हैं। देश भर में स्टेशनों की पुरानी व्यवस्था को बदलकर आज की और भविष्य की जरूरतों के अनुसार नव निर्माण किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन की कुछ ही महीनों पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने 508 स्टेशन का भूमि पूजन किया था। आज इनमें तेजी से 300 स्टेशनों पर काम चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व का और विजन का मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। यहां देश को डीजल के भार से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 2014 से रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पर बहुत जोर दिया। जहां 2014 से पहले 40 वर्षों में करीब 20,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, वहीं पिछले 9 वर्षों में 37,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। यानी जर्मनी के पूरे रेलवे नेटवर्क से भी ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये एक बहुत उपयोगी और बहुत बड़ा आर्थिक प्रगति का एक नया मॉडल है। जैसे जैसे रेलवे अधिक यात्री और सामान ट्रांसपोर्ट करेगी, वैसे वैसे भारत की डीजल और पेट्रोल पे निर्भरता कम होगी। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है। क्योंकि आज रेलवे को प्रधानमंत्री जी ने करीब करीब पूरी रेलवे को इलेक्ट्रिफिकेशन यानी बिजली पे पूरी तरह से शिफ्ट कर लिया है। तो यात्री और सामान के ट्रांसपोर्टेशन में डीजल का उपयोग न होके बिजली का उपयोग होगा। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी हमेशा 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एक संकल्प लेके हर कार्यक्रम को हाथ में लेते हैं। तो इस संकल्प से, इलेक्ट्रिफिकेशन से, नई तकनीक की वंदे भारत ट्रेन से जिस तरह से मिडिल क्लासेस को सुविधा मिलेगी, यात्रियों को सुविधा मिलेगी और रेलवे की कैपेसिटी को बढ़ाने से जिस तरह से सामान और यात्री ज्यादा से ज्यादा रेलवे की तरफ शिफ्ट होंगे, इस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी रेलवे को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इस दूरदर्शी नेतृत्व और विकसित भारत के संकल्प को एक बार फिर नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। आप इस कार्यक्रम में आए। டெல்லியில் இருந்து 9 வந்தே பாரத் விரைவு ரயில் சேவைகளை பிரதமர் மோடி காணொலி வாயிலாக தொடங்கி வைப்பதன் நேரலைகளை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இது பற்றிய கூடுதல் விவரங்களை எமது செய்தியாளர் செல்வராஜ் வழங்க கேட்கலாம். செல்வராஜ், இது பற்றி விரிவா பதிவு செய்யுங்க. நாடு முழுவதும் இன்று வந்தே பாரத் ரயிலை இயக்குவதற்காக முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதன்படி டெல்லியிலிருந்து காணொலி காட்சி மூலமாக பாரத பிரதமர் துவக்கி வைத்துள்ளார். குறிப்பாக ராஜஸ்தான், தமிழ்நாடு, தெலுங்கானா, ஆந்திரா பிரதேஷ், கேரளா, வெஸ்ட் பெங்கால் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகள், குஜராத் ஆகிய உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதியில் இந்த வந்தே பாரத் ரயில் என்பது இயக்கப்படுகிறது. இதையொட்டி இன்று திருநெல்வேலியிலிருந்து சென்னைக்கு இந்த வந்தே பாரத் ரயில் என்பது இயக்கப்படுகின்றன. ஏற்கனவே இங்க குறிப்பாக தென் மாவட்ட மக்கள் நீண்ட நாள் கோரிக்கையாக தான் இந்த ரயில் என்பதை இருந்தது. இந்த ரயிலை இன்று காலை 10 முன்பு பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் இந்த ரயிலை தொடங்கி வைத்துள்ளார். இந்த நிலையில நெல்லை சந்தித்துள்ள ரயில் நிலையத்தில் இதற்காக ஒரு விழா என்பது நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த விழாவில் தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன், மத்திய இணை அமைச்சர் எல் முருகன், நயினார் நாகேந்திரன் மற்றும் திமுக எம்பி ஞானத்துடன் உள்ளிட்ட பலர் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டுள்ளார்கள். இதனைத் தொடர்ந்து அவர்கள் நேரடியாக இந்த ரயிலுக்கு முன்பாக குறிப்பாக தமிழிசை சவுந்தரராஜன், எல் முருகன் ஆகியோர் கொடியேற்றி இந்த ரயில் சேவையை வழியெடுத்து வைக்கிறார்கள். மேலும் அவர்கள் இருவரும் எல் முருகன் உள்ளிட்ட அவர்களே எல் முருகனும் தமிழிசை சவுந்தரராஜனும் இதே ரயில் பயணிக்கிறார்கள். தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மதுரை வரையிலும், எல் முருகன் திருச்சி வரையிலும் இதே ரயில் பயணிக்கக்கூடிய சூழ்நிலையும் இருக்கிறது. குறிப்பாக இந்த வரவேற்பு விதமாக நெல்லை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் இந்த ரயிலை பார்ப்பதற்காக வந்துள்ளார்கள்.
இந்த ரயில் வந்து அதிகாலை 6 மணிக்கு கிளம்பக்கூடிய சூழ்நிலையும் இந்த பகுதியை சேர்ந்த பொதுமக்கள் யாரும் பார்க்க முடியாத சூழ்நிலை. ஏன்னா 6 மணிக்கு வரக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லாத நிலை. தற்போது இந்த ரயிலை பார்க்குவதற்காக பொதுமக்கள் கூட்டம் என்பது மிக அதிகமாக காணப்படுகிறது. தொடர்ந்து பள்ளி மாணவ மாணவிகள் இந்த ரயில் வந்து பயணம் செய்கிறாங்க. குறிப்பாக இங்க இருந்து நேரடியாக சென்று கோவில்பட்டி வரையில் இங்க உள்ள நெல்லை மாவட்டத்தை சேர்ந்த பள்ளி மாணவ மாணவிகளும் தங்கள் பயணம் செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்படுகிறது. தொடர்ந்து இந்த பகுதியில் வந்து பொதுமக்கள் கூட்டமும் மிக அதிகமாக காணப்படுகிறது இல்லையா? கூடுதல் விவரங்களுக்கு நன்றி செல்வராஜ். तिरुवनंतपुरम, राउरकेला से पुरी, रांची से हावड़ा और जामनगर से अहमदाबाद के बीच संचालित होंगी। इन 9 वंदे भारत ट्रेनों में पहले की तुलना में अधिक आरामदायक सीटें, बेहतर एस्थेटिक्स, बेहतर लाइटिंग, सीट के नीचे चार्जिंग पॉइंट का बेहतर प्लेसमेंट, साथ ही कई अन्य सुविधाओं को भी अपग्रेड किया गया है। ये वंदे भारत ट्रेनें और बेहतर सुविधाओं के साथ यात्रियों को तेज, सुगम और अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव कराएंगी। 11 राज्यों में पर्यटन एवं आर्थिक सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। इन ट्रेनों से देशवासियों के लिए अपनी संस्कृति, विरासत और धार्मिक स्थलों के बारे में जानने, वहां तक पहुंचने में आसानी होगी। वंदे भारत ट्रेनें जन सामान्य के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हैं और अब तक 1 करोड़ से अधिक यात्री इन अत्याधुनिक ट्रेनों में सफर कर चुके हैं। अमृतकाल में वंदे भारत ट्रेनें 140 करोड़ देशवासियों के सपनों का नया भारत गढ़ने में अहम योगदान दे रही हैं। जय हिंद। और अब मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न राज्यों के राज्यपाल श्री, अलग अलग राज्यों में मौजूद मुख्यमंत्री साथी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सदस्य, राज्यों के मंत्री, सांसदगण, विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि और मेरे परिवारजनों, देश में आधुनिक कनेक्टिविटी के विस्तार का ये अभूतपूर्व अवसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की ये स्पीड और स्केल 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से बिल्कुल मैच कर रही है। और यही तो आज का भारत चाहता है। यही तो नए भारत के युवाओं, उद्यमियों, महिलाओं, प्रोफेशनल्स, कारोबारियों, नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की एस्पिरेशंस है। आज एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होना भी इसी का उदाहरण है। आज एक साथ राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और केरला के लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा मिली है। आज जिन ट्रेनों को शुरू किया गया है वे पहले की तुलना में ज्यादा आधुनिक और आरामदायक है।
ये वंदे भारत ट्रेनें नए भारत के नए जोश, नए उत्साह और नई उमंग का प्रतीक है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि वंदे भारत का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। इससे अब तक 1,11,00,000 से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। साथियों, देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को अब तक 25 वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिल रही है। अब इसमें 9 और वंदे भारत एक्सप्रेस जुड़ जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब वंदे भारत देश के हर हिस्से को कनेक्ट करेगी। मुझे खुशी है कि वंदे भारत एक्सप्रेस अपने उद्देश्य को बखूबी पूरा कर रही है। ये ट्रेन उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है जो सफर का समय कम से कम रखना चाहते हैं। ये ट्रेन उन लोगों की बहुत बड़ी जरूरत बन गई है जो दूसरे शहर में कुछ घंटों का काम खत्म करके उसी दिन लौट आना चाहते हैं। वंदे भारत ट्रेनों ने पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी ला दी है। जिन जगहों तक वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा पहुंच रही है, वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है वहां कारोबारियों, दुकानदारों की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। इससे वहां रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। मेरे परिवारजनों, भारत में आज जो उत्साह और आत्मविश्वास का वातावरण बना है, वैसा पिछले कई दशकों में नहीं बना था। आज हर भारतवासी अपने नए भारत की उपलब्धियों से गौरवान्वित है। चंद्रयान-3 की सफलता ने सामान्य मानव की उम्मीदों को आसमान पर पहुंचा दिया है। आदित्य L1 की लॉन्चिंग ने हौसला दिया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कठिन से कठिन लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकता है। G20 समिट की कामयाबी ने ये विश्वास दिया है कि भारत के पास डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डायवर्सिटी की कितनी अद्भुत ताकत है। आज भारत के कूटनीतिक कौशल की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। हम हमारे विमेन लेड डेवलपमेंट के विजन को दुनिया ने सराहा है। अपने इस विजन पर आगे बढ़ते हुए सरकार ने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के आने के बाद हर सेक्टर में महिलाओं के योगदान
और उनकी बढ़ती भूमिका की चर्चा हो रही है। आज कई रेलवे स्टेशनों का संचालन भी पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। मैं ऐसे प्रयासों के लिए रेलवे की सराहना करता हूं। देश की सभी महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए फिर से बधाई देता हूं। साथियों, आत्मविश्वास से भरे इस माहौल के बीच अमृतकाल का भारत अपनी वर्तमान और भविष्य की जरूरतों पर एक साथ काम कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक में हर स्टेक होल्डर में तालमेल रहे, इसके लिए पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है। देश में ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम हो, हमारे एक्सपोर्ट्स की लागत कम से कम हो, इसके लिए नई लॉजिस्टिक पॉलिसी लागू की गई है। देश में ट्रांसपोर्ट का एक माध्यम दूसरे को सपोर्ट करे, इसके लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। इन सारे प्रयासों का बड़ा लक्ष्य यही है कि भारत के नागरिक के लिए ईज ऑफ ट्रैवल बढ़े, उसका कीमती समय बचे। ये वंदे भारत ट्रेनें इसी भावना का एक प्रतिबिंब है। साथियों, भारतीय रेलवे देश के गरीब और मिडिल क्लास की सबसे भरोसेमंद सहयात्री है। हमारे यहां एक दिन में जितने लोग ट्रेन में सफर करते हैं, उतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं है। ये दुर्भाग्य रहा कि पहले भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने पर उतना ध्यान दिया ही नहीं गया। लेकिन अब हमारी सरकार भारतीय रेलवे के कायाकल्प में जुटी है। सरकार ने रेल बजट में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की है। 2014 में रेलवे का जितना बजट था, इस साल उससे 8 गुना ज्यादा बजट दिया गया है। रेल लाइनों का दोहरीकरण हो, बिजलीकरण हो, नई ट्रेनों को चलाना हो, नए रूट्स का निर्माण हो, इन सभी पर तेजी से काम हो रहा है। साथियों, भारतीय रेल में यात्रियों के लिए अगर ट्रेन चलता फिरता घर होती है, तो हमारे रेलवे स्टेशन भी उनके अस्थायी घर जैसे ही होते हैं। आप और हम जानते हैं कि हमारे यहां हजारों रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो गुलामी के काल के हैं, जिनमें आजादी के 75 साल बाद भी। டெல்லியில் இருந்து 9 வந்தே பாரத் விரைவு ரயில் சேவைகளை பிரதமர் மோடி காணொலி வாயிலாக தொடங்கி வைத்து வருகிறார். அதன் நேரலை காட்சிகளை தற்போது பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இது பற்றிய மேலும் கூடுதல் விவரங்களை எமது செய்தியாளர் செல்வராஜ் வழங்க கேட்கலாம். செல்வராஜ், இது பற்றி விவரமான பதிவுகளை பதிவு செய்யுங்க. நிச்சயமாக ஜெயா, தென் மாவட்ட மக்களின் மிகவும் எதிர்பார்ப்பாக இருந்த அந்த வந்தே பாரத் ரயில் என்பது இன்று
பாரத பிரதமர் காணொலி மூலமாக துவங்கி வைத்துள்ளார். இது மட்டும் இல்லாமல் நாடு முழுவதும் பல இடங்களுக்கும் இந்த வந்தே பாரத் ரயில் என்பது இயக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக திருநெல்வேலியில் தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன், மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் உள்ளிட்ட பலர் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டுள்ளார்கள். நாம் தற்போது இன்னும் சற்று நிமிடத்தில் இந்த ரயில் கிளம்புவதற்கான தயார் நிலையில் இருக்கிறது. குறிப்பாக இங்க பொதுமக்களும் மற்றும் பல்வேறு பள்ளி மாணவர்களும் இந்த ரயிலில் தற்போது ஏறி தங்களுடைய இந்த பயணத்தை மேற்கொள்வதற்காக தயாராகி வருகிறார்கள். நீங்கள் என்னென்றால் முதல் கட்டமாக நெல்லையிலிருந்து மிக எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்த அதிவேக ரயில் என்பது வந்தே பாரத் ரயில் என்பது மிகவும் அனைவருக்கும் எதிர்பார்த்த ரயிலாக உள்ளது. இந்த ரயிலில் இன்று சரியாக 12:40 மணியிலிருந்து இங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்னைக்கு இன்று இரவு 10:25 மணிக்கு சென்றடைவதாக ரயில்வே நிர்வாகம் என்பது தெரிவித்துள்ளது. ஆனால் நாளை காலையில் இந்த ரயில் என்பது இயக்கப்படாமல் நாளை இரவு அங்கிருந்து இயக்குவதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்படும். நாளை பிற்பகலில் 2:50 இந்த ரயிலை இயக்குவதற்காக அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. தொடர்ந்து இந்த ரயிலை பார்ப்பதற்கு குறிப்பாக இந்த ரயிலை பார்ப்பதற்கு பொதுமக்கள் அதிகமாக தங்கள் கூடிக்கொண்டு வருகிறார்கள். என்றால் இந்த ரயிலில் முதலாக தென் மாவட்டங்களில் இருந்து இங்கு செல்வது தொடர்பாக இந்த ரயிலை பார்ப்பதற்கும் ஆர்வமாக அதிகமானவர்கள் வந்துள்ளார்கள். குறிப்பாக பள்ளி மாணவ மாணவிகளும் இந்த ரயிலில் பார்ப்பதற்கு இன்று அவர்களுக்கு பயணம் செய்வதற்கான ஒரு இதுவும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து இது போன்ற பலர் தங்களுடைய இந்த ரயில் பயணத்தை மேற்கொள்வதற்காக மிக உற்சாகமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏனென்றால் இந்த ரயில் பயணம் தற்போது இன்னும் சற்று நிமிடத்தில் இங்கிருந்து கிளம்புவதற்காக தங்கள் தயார் நிலையில் இருக்கிறது. ஆமா, அந்த ரயில் இங்க இருந்து கிளம்ப போது எப்படி இருக்குமா வந்தே பாரத் ரயில்? பாரத் மாதா கி ஜெய் அதான் சொல்லணும். இங்க மொழி, இனம், பாக்கி எந்தவித வேறுபாடும் இல்லாம நம்ம எல்லாரும் இந்தியன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு பிரைம் மோட்டிவ் எல்லாருக்கும் இருக்குங்கிறத பாக்குறோம். வைப்ரண்டா இருக்கு இந்த இது. நெல்லையப்பர் கோவிலுக்கு போயிட்டு நம்ம அடுத்தது ட்ரிப்ளிகேன்ல இருக்கக்கூடிய பாச்சாரதி அம்மன் கோவிலுக்கும் போறோம், பெருமாள் கோவிலுக்கும் போறோம். இங்க வேறுபாடுங்கிறது மனசுல இல்ல, மத்தவங்களால இது பண்ணி வேறுபாடு வந்தா கூட நம்ம ஒற்றுமையா இருக்கணுங்கிறது இல்ல. இப்ப என்ன விஷயம்னா இந்த ரயில்ல முதல் பயணம் மேற்கொள்றீங்க, ஏன்னா பொதுமக்களாகிய இந்த முதல் பயணம் எப்படி இருக்குது? எக்ஸலண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எல்லாருமே நல்ல அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் நம்ம சென்னையில இருந்து கூட நிறைய பேர் வந்திருக்கோம். வாலண்டியரா எல்லாரும் ஒன்னா இருக்கணுங்கிறதுனால இந்த ஈவெண்ட் நல்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா போகும்னு நினைக்கிறேன். ஜெய் பாரத் கி. நேரடியாக கேட்டுக்கலாம், ஏன்னா பொதுமக்கள் மத்தியில் இதுதான் கோரிக்கை. ஏன்னா நேரடியாக நாங்கள் பல பகுதிக்கு சென்றிருந்தாலும் இது போன்ற ஒரு ரயிலை பார்த்து நாங்கள் மிக சந்தோஷம் அடைகிறோம். சொல்லுங்க, இந்த ரயில் எப்படி இருக்கு? இந்த ரயில முதல் பயணம் எப்படி மேற்கொள்றீங்க? அருமையா இருக்கு பயணம். ட்ரெயின் இந்த மாதிரி திருநெல்வேலி சிட்டிக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இல்லை, பயணம் பண்றது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இல்ல, இப்போ ஏற்கனவே பாத்தீங்கன்னா பகல் நேரங்களில் சென்னைக்கு செல்வதற்கு சிரமமா இருப்பதாக பொதுமக்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை வச்சிருந்தாங்க. ஆனா மேலும் இப்போ வந்தே பாரத் அதிவேக ரயில் இயக்கப்படுவது எப்படி நினைக்கிறேன்? இது பகல் நேரத்தில் குருவாயூர் மட்டும்தான் இருந்தது. பகல் நேரத்தில் இந்த ட்ரெயின் இருக்கிறது பொதுமக்களுக்கும் வணிகர்களுக்கும் ரொம்ப உதவியா இருக்கும். இந்த ட்ரெயின் ரொம்ப வரவேற்பா இருக்கு. இது குறித்து மற்றொருவர் முதல் பயணத்தை மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒருத்தர் இருக்கிறார், அவர்கிட்ட பேசுவோம். ஐயா வணக்கம், நீங்க முதல் பயணத்தை மேற்கொள்ள போறீங்க இந்த வந்தே பாரத் ரயில்ல, எப்படி ஐயா இருக்கு உங்களுக்கு? ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. பாரத் மாதா கி ஜெய். பிரதமர் மோடியோடைய இந்த திட்டத்தை வரவேற்கிறோம். ஒரு அயல்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரெயினுக்கு ஏற்ற நிகரான நமக்கு இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு இது கிடைச்ச ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம். இந்த அதிவிரைவு ட்ரெயினால மக்கள் நிறைய பயனடைவாங்க. காலையில் நமக்கு திருநெல்வேலியிலிருந்து ட்ரெயின் இந்த அதிவிரைவு ட்ரெயின் நம்ம திருநெல்வேலிக்கு வந்தது எங்கள் திருநெல்வேலி மக்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் என்று நினைக்கிறேன். இதே போல பல மாணவர்கள் தங்களுடைய இந்த பயணத்தை மேற்கொள்ள இருக்காங்க, அவங்ககிட்ட கேட்போம். சொல்லுங்க, இந்த ட்ரெயின் எந்த அளவுக்கு இருக்கு? அதிவேக ரயில் என்பது இந்த வந்தே பாரத் ரயில எப்படி பெற்று? ஸோ இப்போ காலையில் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திருநெல்வேலியிலேருந்து சென்னை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு டே டைமில் ஏர்லி மார்னிங் எந்த ட்ரெயினுமே கிடையாது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு 6 மணிக்கு கிளம்பி மதியானத்துக்குள்ளே சென்னை போகலாம் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக மக்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ளதாக தான் இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் இப்போ விசேஷ நாட்களில் திடீர்னு உங்களுக்கு ஊருக்கு வரணும் அப்படின்னா மதியம் சென்னையிலேருந்து கிளம்பி ஈவினிங் ஒரு 10 மணிக்கு 10:30க்குள்ளே திருநெல்வேலி வந்துடலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு 648 கிலோமீட்டரை ஒரு ஹாஃப் டேல கவர் பண்ணுது அப்படிங்கறத ஒரு பெரிய விஷயம். ஸோ கண்டிப்பா ட்ரெயின் சக்சஸ் ஆகும்னு எல்லாரும் எதிர்பார்க்கிறோம். கண்டிப்பா சக்சஸ் ஆகும்.
இதே போல மற்றொரு மாணவர்கள் கேட்போம். தம்பி சொல்லுங்க, எப்படி இருக்கு இந்த பயணம்ங்கிறது? இந்த பயணம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது. அவர் சொன்ன மாதிரியே காலையில இங்கேருந்து நாங்கள் போகணும்னா சென்னைக்கு குருவாயூரை தவிர வேற எந்த வண்டியும் கிடையாது. இல்லை மதுரைக்கு போனால் காலையில் வைகை தான் இருக்குது. ஸோ திருநெல்வேலியும் சரி, நம்ம சவுத் சைடில் இருக்க தென்காசியில் இருக்கவங்களுக்கும் சரி, சென்னையை ஒரு ஹாஃப் டேயில் கவர் பண்ணிடுது. வித்தின் ஒரு 2 o'clock நீங்கள் அங்கே போயிட்டு உங்கள் ஜாபை முடிச்சுட்டு திரும்பி நைட்டு ட்ரெயின் கூட பிடிச்சி இங்கே வந்துட முடியும். ஒரு 7 hours ஒரு 650 kilometers கவர் பண்ணுறது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான விஷயம். அது இல்லாமல் அதுதான் ஹாஃப் டேயில் கவர் ஆகிடுது. ப்ளஸ் பகலில் வண்டியே கிடையாது. ஈவன் நீங்கள் குருவாயூர் எடுத்தீங்கன்னா 12 hours ஆகும். ஏன்னா 9:40க்கு இங்கே வருது. சென்னை ரீச் ஆகிறது ஈவினிங் 8:30 தான் ஆகுது. ஸோ இந்த வண்டி விடுறது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அது இல்லாமல் ரொம்ப சீக்கிரமாக போயிடுறோம். ஏற்கனவே நாம் மதுரை கோட்டை தென்னக ரயில்வே மேலாளரிடம் கேட்கும்போது கூட அவர் தெரிவித்திருந்தார். ஏனென்றால் இந்த ரயிலுக்கான எதிர்பார்ப்பு என்பது மக்கள் மத்தியில் மிக அதிகமாக இருப்பதாகவும், இந்த ரயிலோடு தென் மாவட்டம் நின்று விடாமல் மேலும் பல ரயில்களை இயக்குவதற்கான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்படும் என தெரிவித்திருந்தார். குறிப்பாக இரவு நேரங்களில் கூட அந்த வந்தே பாரத் ரயில் என்பது இயக்குவதற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகள், ஏன்னா முதல் கட்டமாக ஒரு பரிசீலனை செய்ய போவதாகவும், அதன் பிறகு இரவு நேரங்களில் கூட இது போன்ற ஒரு வந்தே பாரத் ரயில் என்பது இயக்கப்படுவதற்காக தங்கள் ஏற்பாடு செய்துள்ளோம். பாருங்க, தொடர்ந்து நம்ம பார்க்கலாம். சிறிய குழந்தைகள் முதல் பள்ளி மாணவர்கள் மிகவும் ஒரு ஆர்வமாக இருக்கக்கூடியதான் நம்ம நேரடியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த மாநிலமா எப்படிமா அந்த வந்தே பாரத் ரயில்ல முதல் பயணத்தை மேற்கொள்ள எப்படிமா இருக்கு? சூப்பரா இருக்கு. எல்லாமே டிஃபரெண்டா, ஏசி, ஃபுல் ஏசி, சேர்லாம் நல்லா கம்ஃபர்டபுளா நல்லா இருக்கு. நாங்க மதுரையில இருந்து வரோம், ரயில்வே ஸ்கூல்ல. இதே போல பல தங்களுடைய மாணவ மாணவிகளும் தங்கள் உற்சாகமாக இந்த பயணத்தை மேற்கொண்டுட்டு வராங்க. இந்த மாணவர்கிட்ட கேட்பாமா, எங்க இருந்து வரீங்க? இந்த ரயில்ல முதல் பயணம் எப்படிமா இருக்கு? நாங்க மதுரை ரயில்வே ஸ்கூல்ல இருந்து வரோம். இந்த இது எங்களுக்கும் இது புது என்ஜாய்மெண்டா தான் இருக்கு. நல்லா ஃபுல்லா ஜாலியா தான் இருக்கு. ஃபுல்லா சொல்லுங்கம்மா, என்ன மாதிரியான உங்களுக்கு அனுபவத்தை சொல்லுங்க. ஏதோ புதுசா ஒரு ஜேர்னி பண்றதுல ஒரு ஆர்வத்தோட இருக்கும், ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட இருக்கும். தொடர்ந்து இந்த மாணவ மாணவர்களின் உற்சாகம் என்பது மிக அதிகமாக காணப்படுகிறது. குறிப்பாக இந்த ரயில் சேவை என்பது, ஏன்னா அதிவேக ரயில் என்பது இயக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் தென் மாவட்ட மக்களின் ஒரு மிகப்பெரிய கோரிக்கையாக இருந்தது. குறிப்பாக பல ஆண்டுகளாக இந்த கோரிக்கை என்பது வைக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது இந்த ரயில் என்பது இயக்கப்படுவதை ஒட்டி இந்த பகுதி மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் நேரடியாகவே பார்க்கலாம், சென்னையிலிருந்து கூட இந்த ரயிலில் இன்று பயணம் செய்வதற்காக பலர் இங்கு வந்துள்ளார்கள். மேலும் மதுரை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதியிலிருந்து இந்த பயணம் செய்வதற்காக பொதுமக்கள் தங்கள் ஆர்வமாக இருந்து வருவதை நாம் நேரடியாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். தொடர்ந்து இந்த சேவை என்பது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமாக இருப்பதாகவும், குறிப்பாக தென் மாவட்டங்களில் ஐயா நீங்க எப்படி முதல்ல இந்த அதிவேக ரயில்ல டிடிஆ போற எப்படி நினைக்கும்? ரொம்ப சந்தோஷமா நினைக்கிறேன். ஆமா, நம்ம ஊருக்கு கிடைச்சது பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் தான். அதான் அதிவேக நீங்க இப்ப எத்தனையோ ரயில்ல தங்களுடைய இந்த பணிகளில் ஈடுபட்டா கூட இது அதிவேக ரயில் கிட்டத்தட்ட வந்தே பாரத் என இன்று துவங்கப்பட்டதிலேயே ஒரு மிக சிறப்பான ரயிலாக இருக்கு. இதுல நீங்க இன்னைக்கு பயணம் செய்வது எப்படி இருக்கு? ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. முதல்ல ஒரு பயணம் பண்ணது ரொம்ப இதா இருக்கு. அது முதல் ஒர்க்கிங் எங்களுக்கு நல்லா தான் இருக்கு. இதே போலதான் ஒவ்வொருவர்களும் தங்கள் கருத்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு வருகிறார்கள். ஏனென்றால் இந்த பயணம் என்பது மிக முக்கியமான பயணமாக இருப்பதாகவும், குறிப்பாக இந்த 8 பெட்டிகளை கொண்ட இந்த ரயிலில் கிட்டத்தட்ட 4 பெட்டிகள் பள்ளியை சேர்ந்த மாணவ மாணவிகள் மட்டுமே இன்று இந்த பயணத்தை மேற்கொள்கிறார்கள். அதுவும் தங்கள் கைகளில் பலூனுடன் அனைவரும் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏன்னா மிக உற்சாகமாக இருக்கக்கூடிய இந்த ரயிலின் சேவை என்பது, இந்த ரயில் என்பது புறப்பட்டு விட்டது. பொதுமக்கள் ஆகிய பயணிகள் அனைவருமே தங்கள் உற்சாக கொண்டு வருகிறார்கள். ஏனென்றால் தங்களுடைய மிகப்பெரிய ஒரு உற்சாகம் என்பது இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த ரயிலின் சேவை என்பது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமாக இருக்கிறது. இந்த ரயிலின் சேவைக்காக தாங்கள் தொடர்ந்து இந்த ரயில் சேவைகளை இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். நாங்கள் இந்த அனைவரும் நேரடியாக பார்க்கலாம். இந்த சிறிய குழந்தைகள் இங்கிருந்து அந்த நெல்லை சந்திப்பு ரயில் நிலையத்தில் நிற்கக்கூடிய பொதுமக்களுக்கு தங்களுடைய அந்த டாட்டாவை காட்டிக்கொண்டு மிக உற்சாகமாக சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களிடம் பேசுவோம். ஆமா, சொல்லுங்கம்மா, உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு இந்த பயணம்? எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கு, ரொம்ப ஜாலியா நல்லா இருக்கு.
சொல்லுங்கம்மா, நீங்க இந்த பயணத்தை மேற்கொள்றீங்க, எப்படிமா இருக்கு? ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் டே இந்த ஜேர்னியை இது பண்றது எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. ஃபேமிலியோட பிள்ளைகளோட வந்திருக்கோம். நல்லா இருக்கு சார். ஆமா சார், எல்லாருக்குமே மக்களுக்கு இது தேவையான ஒரு விஷயமா தான் இருக்குது. நல்ல இதாக தான் சார் இருக்குது. நேரடியாகவே மதுரை கோட்ட மேலாளர் தெரிவித்தது போலதான் இந்த பொதுமக்களும் தங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு வருகிறார்கள். இந்த ரயிலின் சேவை என்பது எங்களுக்கு மிகவும் சிறப்பாக இருப்பதாகவும், ஒரே நாளில் இன்று காலையில் புறப்பட்டு பிற்பகலில் சென்னை சென்றுவிட்டு அதன் பிறகு சென்னையில் இருந்து நேரடியாக இரவே திருநெல்வேலிக்கு வந்து சேர்வதற்காக தான் இந்த ரயில் என்பது ஏற்பாடு, அந்த நேரமும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில பல பகுதியில் இருந்தும், குறிப்பாக குழந்தைகள் மிகவும் ஆர்வமாக இந்த ரயிலில் பயணிப்பது மிக சிறப்பாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மேலும் பல தங்களுடைய பொதுமக்களும் இந்த ரயிலில் பயணம் செய்வது, குறிப்பாக பெண்கள், நம்ம நேரடியாகவே கேட்டோம், அந்த ஆர்வமாக அவர்கள் தங்களுடைய இந்த பயணித்ததை ஆர்வமாக சொன்னார்கள். ஏன்னா இதே போற ரயில் இப்போதும் மேலும் பல ரயில்கள் திருநெல்வேலியிலிருந்து கொண்டு வர வேண்டும் எனவும் தெரிவிச்சிருக்காங்க. இது திருநெல்வேலி மாவட்டம் மட்டும் இல்லாமல், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை மட்டும் இல்லாமல் பல்வேறு பகுதியிலிருந்து வரக்கூடிய, குறிப்பாக தென் மாவட்டங்களான விருதுநகர், மதுரை, திண்டுக்கல், திருச்சி, விழுப்புரம் உள்ளிட்ட பகுதியை சேர்ந்த மக்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியாக தான் இருக்கிறது. ஏனென்றால் வந்தே பாரத் ரயில் தமிழகத்திற்கு வருமா என எதிர்பார்த்த நிலையில் வந்தே பாரத் ரயில், அதுவும் திருநெல்வேலியில் இருந்து தங்களுடைய முதல் பயணத்தை துவங்கியது பொதுமக்கள் மத்தியில் ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியாக தான் இருக்கிறது. தொடர்ந்து இந்த ஆரவாரத்தில் கொண்டு இருக்கிறார்கள். இந்த வந்தே பாரத் ரயிலில் பொதுமக்கள் தங்கள் ஒரு ஆர்வமாக கொண்டிருக்கிறார்கள், ஆரவாரத்தில் கொண்டிருக்கிறார்கள். இது குறித்து நம்ம பேசுவோம். ஐயா வணக்கம் ஐயா, அந்த ரயிலில் முதல் பயணம் எப்படியா பாக்கீங்க? நம்ம நெல்லைக்கு முதல் முறையா நம்ம ஒரு பிரீமியம் ட்ரெயின் கிடைச்சிருக்குது. ராஜதானி, சதாப்தி, தேஜாஸ் இந்த மாதிரி ரயில்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா சென்னை வரைக்கும் தான் இயக்கப்பட்டு வந்தது. முதல் முறையாக நமது நெல்லை மாநகருக்கு, அதாவது தமிழகத்தின் மிக முக்கிய ஒரு தென் மாவட்டமாக இருக்கக்கூடிய நெல்லை, தென்காசி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி இந்த 4 மாவட்டத்துக்கும் மையமாக இருக்கக்கூடிய நம்ம திருநெல்வேலிக்கு முதல் முறையா நீண்ட ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நமக்கு வந்தே பாரத் கிடைச்சிருக்குது. இந்த வந்தே பாரத் ரயில் மிக முக்கியமாக அதிவேகமாக 110 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தற்போது செல்லக்கூடிய வேகத்தில் விரைவாக நமக்கு சென்னையை சென்றடையலாம். அதாவது 7 மணி 50 நிமிடங்களில் நம்மளால சென்னையை சென்றடைய முடியும். இப்போது சென்னை நமக்கு நெல்லை இடையே உள்ள பயண நேரம் குறைந்திருக்கிறது. நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 மணி நேரத்துல போகுது அப்படின்னு சொன்னா, இது 7.25 மணி நேரத்துல நம்ம தாம்பரம் போயிடலாம். ஸோ அதிவிரைவாக நம்ம சென்னையை சென்றடைய முடியும். அதுபோக நம்ம இதில் இருக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இது ஃப்ளைட்டுக்கு ஈக்குவலான ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்குறாங்க. இயற்கைகளாக இருக்கட்டும், இதில் அஸ்தட்டிக் லுக், இந்த வண்டியோட இது லுக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல அருமையாக கொடுத்துருக்குறாங்க. நல்ல அருமையான பயண கட்டணம் சற்று அதிகமாக இருந்தாலும் பயணிகளுக்கு நல்ல சௌரியமாக இருக்கிறது. நல்லா இருக்குது இந்த வந்தே பாரத். இல்லை, இப்போ மதுரை கோட்டை மேலாளர் தெரிவிக்கும் போதுமே இந்த ரயிலோடு தென் மாவட்டங்கள் நிற்பதில்லை. ஏன்னா இரவு நேரங்களிலும் வந்தே பாரத் ரயில் இயக்குவது, ஏன்னா படுக்கை வசதியுடன் வந்தே பாரத் ரயில் இயக்குவதற்காகவும் நாங்கள் பரிசீலனை செஞ்சுட்டு வரோங்க. அதெல்லாம் இது போன்ற தொடர்ந்து தென் மாவட்டங்களுக்கு இது போன்ற அதிவேக ரயிலான வந்தே பாரத் ரயில் வருது, நீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்க? அதாவது நெல்லை, அனந்தபுரி, நம்ம பொதிகை, நம்ம பேல் சிட்டி எல்லா ரயில்கள்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காத்திருப்போர் பட்டியல் குறைஞ்சபட்சம் 300 தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு. எப்ப பார்த்தாலுமே எந்த ட்ரெயின்லயுமே தட்கல் புக் பண்ணீங்கன்னா கிடைக்கவே கிடைக்காது. இப்ப நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் மாதிரியே இன்னொரு ட்ரெயின் நமக்கு வேணும். நெல்லையை பொறுத்த அளவுல நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் இருக்குதுன்னா அதோட குளோன் ட்ரெயின் சொல்லுவாங்க, அதோட நிழலாக நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் மாதிரியே இன்னொரு வண்டி நமக்கு வேணும் அப்படின்ற கோரிக்கை நீண்ட நாட்களாவே இருந்துகிட்டு இருக்கு. எனவே அந்த இரவு நேரத்துல இந்த வந்தே பாரத்தோட அந்த ஸ்லீப்பர் செக்ஷன், அதாவது தூங்கும் வசதி கொண்ட அந்த பெட்டிகள் விடுறதா இருந்துச்சுன்னா இன்னும் நல்ல வரவேற்பு தான் பெறும். இந்த வந்தே பாரத்துக்கே பாத்தீங்கன்னா சென்னையில இருந்து நமக்கு திருநெல்வேலிக்கு வர்றதுக்கு ரிட்டர்ன் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இப்பவே காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு போயிடுச்சு. மக்களே அவ்வளவு வரவேற்பு கொடுக்குறாங்க. 1300 ரூபா டிக்கெட் இது இருந்தாலுமே அந்த டிக்கெட் கிடைக்காதவங்களுக்கு இது நல்ல வரப்பிரசாதம் தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு. அதனால நைட்டு ட்ரெயின் கொடுத்தாங்கன்னா நல்ல வரவேற்பு இருக்கும். இன்னொன்னு திருநெல்வேலியை பொறுத்த அளவுல 110 கோடிக்கும் அதிகமான வருமானம் இப்ப கொடுத்திருக்குது. இப்ப கூடுதல் வண்டிகள் வந்துச்சுன்னா ரயில்வேக்கும் நல்ல வருமானம் தான். மக்கள் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சாலை மார்க்கத்தில் போய்கிட்டு இருக்காங்க. இப்ப இந்த ரயில்ல வரும்போது பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நல்ல சொகுசான சௌகரியமான பயணமா இருக்கிறதுனால எத்தனை ட்ரெயின் நம்ம திருநெல்வேலிக்கு விட்டாலும் அது நிரம்பிதான் வழியும். நிச்சயமாக அவர் தெரிவித்தது போலவே இன்னும் பல ரயில்கள் அதிவேக ரயில்கள் இயக்கப்பட வேண்டும். அதுவும் வந்தே பாரத் ரயில் போல இயக்கப்பட வேண்டும்.
முற்றிலுமாக குளிரூட்டப்பட்ட ரயில்களை இயக்கப்பட வேண்டும் வச்சிருக்காங்க. ஐயா சொல்லுங்க, அந்த முதல் பயணம் எப்படியா இருக்கு? முதல் பயணம் வந்து ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமா இருக்கு, ஹாப்பியா இருக்கு. இது பிரதமர் மோடிக்கு நாங்கள் மிகப்பெரிய நன்றி சொல்றோம். இந்த வந்தே பாரத் ட்ரெயினை கொண்டு வரதுக்கு முக்கியமாக காரணம் இருந்தது. இப்போ தென் மாவட்டங்கள் மக்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பாக இந்த ரயில், ஏன்னா பல ஆண்டுகளாக குறிப்பாக திருநெல்வேலி மாவட்ட மக்கள் மற்றும் தென் மாவட்ட மக்கள் கோரிக்கை வைப்பதே பகல் நேரங்களில் சென்னை செல்வதற்கு அதிவேக ரயில் என்பது. ஏன்னா குருவாயூர் ட்ரெயின் இருந்தாலும் கூட முற்றிலுமாக குளிரூட்டப்பட்ட இதுதான் சொல்லி இப்போ தற்போது வந்தது எப்படி? இந்த ட்ரெயின் எப்படின்னா ஒரு 7 மணி நேரத்தில் சென்னை ரீச் ஆகிடுது. இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நம்ம ஃப்ளைட்டில் போனால் கூட ஒரு 4 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் ஆகிடும் டைம் அங்கேருந்து தூத்துக்குடி போயிட்டு சென்னை போகிறதுக்கு. இது ரொம்ப மிக குறைந்த கட்டணம், ஒரு 1500 ரூபாயில் சென்னைக்கு போகிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஆமாம், நேரடியாகவே ஒவ்வொருவரும் தெரிவிக்கக்கூடிய கருத்து என்பது இதுதான். என்னன்னா மேலும் இந்த ரயில் சேவை என்பது இன்னும் விரிவுபடுத்தப்பட வேண்டும். ஏன்னா வந்தே பாரத் ரயில் போல தென் மாவட்டங்களுக்கு இன்னும் பல ரயில்களை இயக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் பொதுமக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது. நாம் பல இடங்களில் இருந்து முதலிலிருந்து பார்க்கும்போது கூட நம்ம பலரை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். குறிப்பாக இந்த ரயிலின் சேவை என்பது மிக அதிகமாக இருக்க வேண்டும் என்பதான் தெரிவித்து வராங்க. தொடர்ந்து இந்த ரயில் சேவை என்பது குறிப்பாக பலரும் தங்களுடைய இந்த பயணத்தை மேற்கொண்டுட்டு வரார்கள். ஏனென்றால் இந்த ரயில் சேவை என்பது இதோட நிப்பாட்டி விடாமல் மேலும் பலர் இந்த ரயில் சேவையை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதுதான் இவரோட கோரிக்கையாக உள்ளது.